मेरी आवाज़ सुनो। मैं नरिंदर सिंह जौल जथेबंदी लोक भाई भलाई इंसाफ वैलफेयर सोसाइटी जिस दे कि बलदेव सिंह सरसा जिहड़े आ वो सूबा प्रधान हैं। सानू इस मोर्चे च बैठिਆਂ ਨੂੰ 8 महीने हो चुके हैं, पर मोदी सरकार जिहड़ी आ वो काले कानूनां बारे कोई नहीं फैसला नहीं कर रही। सगों अपने जिहड़े उन्हां दे अधिकारी जां मंत्री आ उन्हां दे ਵੱਖ-ਵੱਖ बयान दिखा के इन्हां नूं सिद्ध कर रही है कि ये किसानां दे हित विच हन, जदों कि किसानां दे हित विच बिल्कुल नहीं आ। जे देख लिया जाए तो हुण किसानां ने शीशा दिखाउण वास्ते अपनी किसान संसद ला दी आ, जिन्हों कि सारी दुनिया वेख रही आ। जे किसान इस मामले उठाए जान जां उन्हां नूं इस गल का पता ना होवे दूरअंदेशी का कि ये कानून जिहड़े आ किन्ने मारू आ, तो वो अपना पक्ष ना रखते, लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। तो लगता तो इदां भी किसान कल्ला अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जदों असीं अपने इन्हां तिन्नां कानूनां दी बैकग्राउंड देखांगे तो फिर आपां वेखांगे कि ये किसानी वास्ते मारू नहीं, ये सारे देश वास्ते मारू हैं। ये सारे देश की जनता नूं भुखमरी वाल खड़नगे। तो हम दो हमारे दो जो मोदी ते अमित शाह दे रखवाले हैं, अंबानी ते अडानी, उन्हां नूं ही जिहड़ा वा ये कानून जिहड़े फायदा पहुँचाउणगे। जे आपां पहला कानून देख लीए जो है खेती उपज वणज ते वपार, उस दे विच अगे जो है वो बिल्कुल सरकारी मंडी है, सरकारी खरीद है, MSP है। उस कानून दे विच किते ते हरियाणा ते कोई यूपी के इलाके विच भारत सरकार की भाजपा सरकार वालों जो 3 खेती कानून पास किए गए आ, ये किते भी किसानां दे हक विच नहीं गए। जे आपां पहले कानून नूं लै लीए जो है खेती उपज वणज ते वपार, तो उसका जो लेखा जोखा करिए कि पहला जिस तरह सरकारी मंडी आ, सरकारी खरीद है, MSP है, इसनूं बिल्कुल उहदे विचों खत्म कर दिता गया है। उहदे विच कानून दे विच जो आर्डीनेंस तो कानून बनाता गया है, उहदे विच किते भी सरकारी मंडी की कोई भाषा नहीं हैगी, कोई सरकारी मंडी होएगी उहदे विच MSP की कोई गल नहीं हैगी कि FCI जिहड़ी खरीद करेगी। क्योंकि जदों भी आपां देखते हैं कि चीज़ नूं वेचण वास्ते, खरीदण वास्ते ते मंडी वास्ते 3 चीज़ां की लोड़ आ। कोई स्थान होना चाहिए, खरीदण ते वेचण वाले होने चाहिए आ। पहली गल जो मंडी आ स्थान, वो स्थान इस तरह का है कि किसान का फार्म गेट जिसनों आपां खेत कह सकते हैं, कोई फैक्ट्री एरिया होएगा जिहड़ी मंडी होएगी, कोई जिहड़ा वेयर हाउस होएगा, कोई जिहड़ा सीलो होएगा जां कोल्ड स्टोर होएगा। इन्हां जगह के उत्ते किसान की जिहड़ी आ पैदावार विकेगी। किसानां नूं वीरां नूं ये दसना बहुत जरूरी आ कि जिस तरह पहलों मंडियां उदाहरण के तौर पर खन्ना की मंडी है, बहुत मशहूर है, जां अमृतसर भगतां वाला मंडी बहुत मशहूर है, रैया मंडी है। अजिही कोई मंडी नहीं होएगी। पहला तो शुरू सरकारी मंडी के बराबर एक प्राइवेट मंडी खड़ी कर दी गई है। तो उस खरीददार किहड़े होणगे? खरीददार होएगा कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को पैन कार्ड होएगा तो वह खरीद कर सकदा, जां जिहड़ी आ पार्टनरशिप कोई फर्म जिहड़ी पार्टनरशिप आ वो खरीद करेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खरीद कर सकती है, कोई कंपनी जिहड़ी वो खरीद करेगी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कोई सोसाइटी होगी, जां कोई होर संस्था जिहड़ी आ वो खरीद करेगी। फिर आपां वेखदे हैं इत्थे कि ना तो कोई मंडी का ही फिक्स जगह रह गई तो ना ही वो खरीददार रह गए। कोई भी खरीददार किते भी बैठा है बाहर विदेश भी अपना बंदा जिहड़ा भारत विच रख के उहनूं चीज़ खरीद सकदा, किसी दूजी स्टेट बंदा बैठा जिहड़ा दूजी स्टेट जिहड़ा वो खरीद सकदा है। ये कोई इस तरह नहीं हैगा कोई फिक्स जगह होएगी। तो समर्थन मुल जिहड़ा है वो कोई फिक्स नहीं होएगा। वो जिहड़ा व्यापारी आ, वो जिहड़ा कारपोरेट है जां सरमाएदार आ, वो उस MSP के तौर पर फिक्स रेट पर जिहड़ी आ वो चीज़ नहीं खरीदेगा। होएगा कि इस नाल ये होएगा कि एक बन्ने सरकारी मंडी होएगी, पहले शुरू 2-3 साल जी सरकारी मंडी होएगी,
ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 8.5% ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਪਿੱਛੇ 164 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ 160 ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਆਓ, 60 ਰੁਪਏ ਉਹ ਆਪ ਬਚਾਏਗਾ, 60 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣਗੇ, 1 ਸਾਲ ਬੈਠਣਗੇ, 2 ਸਾਲ ਬੈਠਣਗੇ, 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਵੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ FCI ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ APMFC ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿੰਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ, ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਲਿਖਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜ, ਇਸ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ ਹੋਊ, ਬੀਜ, ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੀਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਫਸਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਸਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਧੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਾਅ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਪੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ
ਇੱਕ ਮੋਮ ਲਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਹੀ ਰੇਟ ਡੇਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਲ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਾਪਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਾਨ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਡ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1939 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ 1955 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਿਸ ਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਖਿਸ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੋਮਰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਤੋਮਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ आपसे ये बेनती है कि आप आएँ ज़रूर पर कानूनों की बात ना करें। अरे जे कानूनों की बात नहीं करनी तो तेरा मूँह देखण आना उत्थे, होर आपां कानून तो आपां देखने आ। जां बयान दे देगा। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਡੇ ਸੁਘੜੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਉਣੇ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਵਾਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ APMC ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਛੱਜ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੱਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੱਟਾ ਉਹ ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਘੱਟਾ। ਜੱਟ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ ਘੱਟਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੇਲੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਲੀ ਉਹ ਤੇਲੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਲੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਭਾਰ ਤੇ ਲੱਗੂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆ
ਤੇਲੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੱਟ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।